শ্রী অরবিন্দ মীরা, শ্রী মা এবং প্রভুর রাকুল চরণে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। আমরা পাঠ করছি দ্য সিনথেসিস অফ যোগা মহাগ্রন্থ থেকে, 6th চ্যাপ্টার, প্যারা 17. This object of the integral yoga must be accepted wholly by those who follow it. But the acceptance must not be in ignorance of the immense stumbling blocks that lie in the way of the achievement. On the contrary, we must be fully aware of the compelling cause of the refusal of so many other disciplines to regard even its possibility, much less its imperative character, as the true meaning of terrestrial existence. For here, in the works of life, in the earth nature, is the very heart of the difficulty that has driven philosophy to its heights of aloofness and turned away even the eager eye of religion from the malady of birth in a mortal body to a distant paradise or a silent piece of nirvana. A way of pure knowledge is comparatively straightforward and easy to the trade of the seeker, in spite of our mental limitations and the pitfalls of the ignorance. A way of pure love, although it has its stumbling blocks and its sufferings and trials, can in comparison be as easy as the winging of a bird through the free azure. For knowledge and love are pure in their essence and become mixed and embarrassed, corrupted and degraded only when they enter into the ambiguous movement of the life forces and are seized by them for the outward life's crude movements and obstinately inferior motives. Alone of the three powers of life, or at least a certain predominant will in life, has the appearance of something impure, accursed, or fallen in its very essence. At its contact, wrapped in its dull shades, or caught in its iridescent quagmires, the divinities themselves become common and muddy and hardly escape from being dragged downwards into its perversions and disastrously assimilated to the demon and the asura. A principle of dark and dull inertia is at its base. All are tied down by the body and its needs and desires to a trivial mind, petty desires and emotions, an insignificant repetition of small, worthless functionings, needs, cares, occupations, pains, pleasures that lead to nothing beyond themselves and bear the stamp of an ignorance that knows not its own why and whither. This physical mind of inertia believes in no divinity other than its own small earth gods. It aspires perhaps to a greater comfort, order, pleasure, but asks for no uplifting and no spiritual deliverance. At the center, we meet a stronger will of life with a greater gusto, but it is a blinded demon, a perverted spirit, and exults in the very elements that make of life
a striving turmoil and an unhappy imbroglio. It is a soul of human or titanic desire clinging to the garish color, disordered poetry, violent tragedy, or stirring melodrama of this mixed flux of good and evil, joy and sorrow, light and darkness, heady rapture and bitter torture. It loves these things and would have more and more of them, or even when it suffers and cries out against them, can accept or joy in nothing else. It hates and revolts against higher things, and in its fury would trample, tear, or crucify any diviner power that has the presumption to offer to make life pure, luminous, and happy, and snatch from its lips the fiery brew of that exciting mixture. Another will in life there is that is ready to follow the ameliorating ideal mind and is allured by its offer to extract some harmony, beauty, light, nobler order out of life. But this is a smaller part of the vital nature and can be easily overpowered by its more violent or darker, duller yoke comrades. Nor does it readily lend itself to a call higher than that of the mind unless that call defeats itself as religion usually does by lowering its demand to conditions more intelligible to our obscure vital nature. All these forces, the spiritual seeker grows aware of in himself and finds all around him and has to struggle and combat incessantly to be rid of their grief and dislodge the long entrenched mastery they have exercised over his own being as over the environing human existence. The difficulty is great, for their hold is so strong, so apparently invincible, that it justifies the disdainful victim which compares human nature to a dog's tail. For straiten it never so much by force of ethics, religion, reason, or any other redemptive effort, it returns in the end always to the crooked curl of nature. And so great is the whim, the clutch of that more agitated life will, so immense the peril of its passions and errors, so certainly insistent or persistently invasive, so obstinate up to the very gates of heaven, the fury of its attack or the tedious obstruction of its obstacles, that even the saint and the yogi cannot be sure of their liberated purity or their trained self mastery against its intrigue or its violence. All labor to straighten out this native crookedness strikes the struggling will as a fertility, a flight, a withdrawal to happy heaven, or peaceful dissolution easily finds credit as the only wisdom, and to find a way not to be born again gets established as the only remedy for the dull bondage or the poor shoddy delirium or the blinded and precarious happiness and achievement of earthly existence. Sharma.
ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় যজ্ঞের উদয়ন 2, পৃষ্ঠা 140, 141 এবং 142। পূর্ণ যোগের এই উদ্দেশ্যকে সমগ্রভাবে স্বীকার করা পূর্ণ যোগের সাধকদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সিদ্ধির পথে যে বিশাল সব অন্তরায় আছে তা না জেনে যেন এই উদ্দেশ্য স্বীকার করা না হয়। অপরপক্ষে জাগতিক জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য যে এর মধ্যে ভগবানের আবিষ্কার এবং তা এই যে আমাদের অবশ্য কর্তব্য তা স্বীকার করা দূরের কথা। তাই যে সম্ভব একথাও যে অন্য অনেক সাধন পন্থা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তার কারণ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হওয়া সাধকের অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই জীবনের কর্মের মধ্যেই এই পার্থিব প্রকৃতিতে আছে এই বাধার মর্মস্থল, যার জন্য দর্শন পালিয়েছে বিবেক্ততার চরমে। আর এমনকি ধর্মেরও উৎসুক দৃষ্টি মরদেহে জন্মের ব্যাধি থেকে সরে নিবদ্ধ হয়েছে দূরস্থ স্বর্গে বা নির্বাণের নীরব শান্তিতে। আমাদের বিভিন্ন মর্ত ন্যূনতা ও অবিদ্যার সপ্রচ্ছন্ন গর্ত সত্ত্বেও শুদ্ধ জ্ঞানের পথ সাধকের চলার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ। শুদ্ধ ভক্তির পথে নানা বাধা বিপত্তি, দুঃখ যন্ত্রণা ও পরীক্ষা থাকলেও এটিও অন্যের সঙ্গে তুলনায় উন্মুক্ত নীলাকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়নের মতো সহজ হতে পারে। কারণ জ্ঞান ও প্রেম স্বরূপত বিশুদ্ধ, তবে তারা মিশ্রিত, ব্যাহত, দূষিত ও অবনমিত হয়ে ওঠে কেবল তখনই যখন তারা এসে পড়ে প্রাণ শক্তির সন্দেহজনক সব গতিবৃত্তির মধ্যে। আর এসব তাদের অধিকার করে বাহ্য জীবনের সব অশুদ্ধ গতিবৃত্তি ও সুদৃঢ় নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই সকল শক্তির মধ্যে একমাত্র প্রাণ অথবা
অন্ততপক্ষে কোনো প্রবল প্রাণ সংকল্প হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে এমন কিছু যা স্বরূপত অশুদ্ধ, অভিশপ্ত বা অধঃপতিত। দিব্য শক্তিগুলিও এর সংস্পর্শে এসে তার মলিন কোষে ঢাকা পড়ে, অথবা তার চকচকে জলাভূমিতে আবদ্ধ হয়ে সাধারণ ও কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, আর নিম্নে আকৃষ্ট হয়ে বিকৃত এবং দানব ও অসুরের কবলিত হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে কদাচ নিস্তার পায়। এর মূলে আছে এক তামস ও নিস্তেজ নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব। দেহ ও তার প্রয়োজন ও কামনা সবকিছুকে বেঁধে রাখে এক তুচ্ছ মনের কাছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা ও ভাবাবেগের এবং নগণ্য আশার অসার সব প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, উদ্বেগ, বৃত্তি, দুঃখ, সুখে অকিঞ্চিৎকর পুনরাবৃত্তির কাছে। এই সব নিজেদের ছাড়িয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায় না, আর তাদের উপর এমন অবিদ্যার ছাপ আছে যা নিজের উৎপত্তির কারণ বা গতিবিধির লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই নিশ্চেষ্টতাপূর্ণ শারীর ও মন তার সব ক্ষুদ্র পার্থিব দেবতা ছাড়া অন্য কোনো দিব্য শক্তিতে বিশ্বাস করে না। হয়তো আরো বেশি আরাম, শৃঙ্খলা ও সুখের দিকে তার অস্পৃহা আছে, কিন্তু কোনো উন্নতি বা আধ্যাত্মিক মুক্তি সে চায় না। আমরা কেন্দ্রস্থলে দেখা পাই প্রাণের এক আরো বলশালী সংকল্প। এর ভোগের প্রবৃত্তি আরো বেশি প্রবল, কিন্তু এ হলো এক বিবেচনাহীন দেবতা, এক বিকৃত শক্তি। এর উল্লাস সেই সব জিনিসে যা জীবনকে করে তোলে ছন্দময়, যা জীবনকে করে তোলে দ্বন্দ্বময়, বিশৃঙ্খলা ও দুঃখজনক জটিল অবস্থা। এ হলো মানবীয় বা দানবীয় কামনার পুরুষ, যা আঁকড়ে থাকে ভালো ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার, মত্ত হর্ষ ও তিক্ত যন্ত্রণা মিশ্রিত প্রবাহের জমকালো রং, বিশৃঙ্খল কাব্য, প্রচণ্ড বিয়োগান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ মিলন সূচক নাটক। এইসব জিনিসই এর প্রিয়। আরো বেশি করে সে এইসব পেতে চায়, আর এমনকি
কষ্ট পেয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ করেও সে অন্য কিছু নিতে পারে না বা আনন্দ পায় না। আরো উচ্চ স্তরের সব জিনিসকে সে ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর যদি কোনো দিব্যতর শক্তি ধৃষ্টতাবশত জীবনকে শুদ্ধ, প্রদীপ্ত ও সুখময় করতে এগিয়ে আসে, আর তার মুখ থেকে উত্তেজক পদার্থে মিশ্রিত অগ্নিময় সুরা কেড়ে নিতে চায়, সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে চাইবে তাকে পদদলিত, বিদীর্ণ বা ক্রুশবিদ্ধ করতে। আর এক প্রাণ সংকল্প আছে যা উন্নতিকামী আদর্শগত মনকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত, এবং এই মন জীবনের মধ্য থেকে কিছু সুষমা, সৌন্দর্য, আলো, মহত্তর শৃঙ্খলা বার করতে চাইলে সে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু সে প্রাণিক প্রকৃতির এক আরো ক্ষুদ্র অংশ, আর তার আরো প্রচণ্ড বা আরো তমসাচ্ছন্ন ও মলিন জোয়াল সঙ্গীরা তাকে সহজেই অভিভূত করতে সক্ষম। তাছাড়া মনের ঊর্ধ্বের কোনো ডাকে সে সহজে কাজ করতে চায় না, যদি না সেই ডাক নিজেকে ব্যর্থ করে, যেমন ধর্ম সাধারণত করে। তার দেবীকে আমাদের তমসাচ্ছন্ন প্রাণী প্রকৃতির আরো বোধগম্য অবস্থায় নামিয়ে এনে এই সব শক্তির পরিস্থিতি অধ্যাত্ম সাধক নিজের মধ্যে ক্রমে অবগত হয়। তাদের সে দেখে তার চারদিকে, এবং তাদের মুষ্টি বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা নিজের সত্তার উপর ও চারিদিককার মানব জীবনের উপর যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সুরক্ষিত প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছে তা উৎখাত করার জন্য তাকে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সংগ্রাম করতে হয়। এ হলো অতি দুরূহ সাধন, কারণ তাদের অধিকার এত শক্তিশালী, আপাতদৃষ্টিতে এত অজেয় যে অবজ্ঞাসূচক প্রবচনে মানব প্রকৃতিকে কুকুরের লেজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তা যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন হয়। কারণ নীতি, ধর্ম, যুক্তি অথবা অন্য কোনো মুক্তিসূচক চেষ্টের দ্বারা তাকে যতই সোজা করা যাক না কেন, তা আবার ফিরে আসে তার প্রকৃতিগত বক্র কুণ্ডলিতে। যে প্রাণ সংকল্প আরো বেশি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ, তার শক্তি, তার বদ্ধ মুষ্টি এত প্রবল, তার মত্ত বেগ ও প্রমাদের বিপদ এত বিশাল, স্বর্গের দ্বার পর্যন্ত এত দুর্দম তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা,
বা তার বাধা বিঘ্নের ক্লান্তিকর প্রতিরোধ এত সূক্ষ্মভাবে স্বনির্বন্ধ বা অক্লান্তভাবে অন্তর্ভেদী যে এমনকি সাধু ও যোগীও তার চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত বিশুদ্ধতা বা অনুশীলিত আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সাধকের সংগ্রামরত সংকল্পের নিকট মনে হয় যে এই স্বাভাবিক বক্রতা দূর করার সকল পরিশ্রমী নিরর্থক, পলায়ন, সুখময় স্বর্গলোকে প্রাণ ও শান্তিময় লয় প্রাপ্তি। এদেরই কদর সহজে বাড়ে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হিসেবে এবং পার্থিব জীবনের নিরানন্দ দাসত্ব বা হীন তুচ্ছ প্রলাপ বা অর্থহীন ও অনিশ্চিত সুখ ও সাফল্যের একমাত্র প্রতিবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব জন্ম নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সবাইকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আজকে বিশেষ দিন, 6 ফেব্রুয়ারি 1893 খ্রিস্টাব্দের এমন এক দিনে শ্রী অরবিন্দ ইংল্যান্ডে পড়াশুনো শেষ করে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। এই দিনটি শুধু শ্রী অরবিন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবেই নয়, এই দিনটি আমরা স্মরণ মনন করতে পারি এমন ভাবে যে এই দিনটি হলো আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণের সূচনা দিবস হিসেবে। আমরা চেষ্টা করেছি সারাদিনই আমাদের শাখায় এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করার। অনেক ছেলে মেয়ে হাজির ছিলেন। তো যাই হোক, আজকের যে অংশটি পাঠ করা হলো এই দিনের সঙ্গে ভীষণভাবেই মিলছে, কারণ ওই শুরুতেই বলা হয়েছে যে পূর্ণযোগের এই উদ্দেশ্যকে সমগ্রভাবে স্বীকার করা পূর্ণযোগের সাধকদের অবশ্য কর্তব্য। তো পূর্ণযোগের সেই উদ্দেশ্য বলতে খুব খুব সহজ করেও যদি আমরা বলি যে টু ফিল গড ইন লাইফ, প্রথমে যদি আমরা ভগবান সম্বন্ধীয় বা পূর্ণতম সম্বন্ধীয় কোনো বোধ, ভাব, অনুভূতি অনুভব করার একটা ভাবনা বা প্রত্যয় জন্মায়, সেটা আমাদের এই মানব জীবনের এক মনুষ্যত্ব। টু ফিল গড ইন লাইফ ইজ ম্যানহুড। তার পরবর্তী ধাপ অনুযায়ী দেখতে হয় ওই অনুভব করার পরে উপলব্ধি। টু রিয়ালাইজ গড ইন লাইফ ইজ ম্যানহুড। মানুষের মনুষ্যত্ব হবে পরমময় শ্রী ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং সার্বিকভাবে সেই অনুভূতি এবং উপলব্ধি প্রকাশ করা। টু ম্যানিফেস্ট গড ইন লাইফ ইজ ম্যানহুড। মানুষের সেই মনুষ্যত্ব যা পরমতম শ্রী ভগবানের অনুভূতি উপলব্ধিকে পূর্ণ মাত্রায় জীবনে প্রকাশিত করতে পারে। তবে তার তো অনেক অন্তরায় আছে, ইম্পিডিমেন্টস রয়েছেই, বাধাদানকারী কিছু শক্তি রয়েছে। সেগুলো শুধু যে বাইরে আছে তাও তো নয়, ভিতরেও আছে।
তা আমরা তো চেষ্টা করব শ্রী ভগবানকে আবিষ্কার করার, জীবনে আমরা জীবনের মধ্যেই অবস্থান করতে চাই। তো জৈবনিক বিভিন্ন ক্ষেত্র সেখানে রয়েছে, বিভিন্ন উত্থান পতন রয়েছে, চল অচল, গম অগম বিভিন্ন ক্ষেত্র, এমনকি দুর্গম ক্ষেত্র রয়েছে। তাকে ক্রমে ক্রমে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উন্নত করা এবং এই জীবন ছেড়ে বা এই জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি না গ্রহণ করা, এরকম বিষয় তো থাকেই। সাধনা যাকে বলি, যথাযথ অনুশীলন যাকে বলি, যে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছানো যায়, শ্রী ভগবানত্বের অনুভব, উপলব্ধি এবং প্রকাশ করা যায়। তবে তা তো সবসময় হয়ে ওঠে না, হয়ও না। যা সাধকের অবশ্য কর্তব্য, সাধিকার অবশ্য কর্তব্য, তা পালন করতে গিয়েও দেখা যায় জৈবনিক ক্ষেত্রে পার্থিব যে প্রকৃতি, সেখানে এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা দেখা দেয়, এমন কিছু দার্শনিক ক্ষেত্র উপস্থিত হয় এসে, যেখানে ওই পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। ধর্ম দিয়ে আমরা জীবনকে ধরতে যাই, ধর্ম আমাদের জীবনকে কুক্ষিগত করে, সীমায়িত করে, সীমাবদ্ধ যাপনের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখার প্রবণতাটা বাড়তে থাকে। তাই ওই কল্পনা, ওই ভাবনা যে এই মৃত্যু দিয়ে নির্ধারিত জীবন, জন্মের পরে মৃত্যু আসবে, এইরকম একটা সীমাবদ্ধ জীবন, তার মধ্যে ওই বড়জোর কি স্বর্গে যাব, কিভাবে যাব, কিভাবে নির্বাণের শান্তি অর্জন করব, এরকম ভাবনা কিছু থাকে। তাই প্রথাগত কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান পালন করার মধ্যেই জীবন কেটে যায়। ওই স্বর্গের কল্পনা, স্বর্গীয় কল্পনা, নির্বাণের নীরব শান্তির কল্পনাতেই নিজেদের জীবনকে নিবদ্ধ রাখা হয়। তো পার্থিব জীবনে আমাদের কিছু উম সেই লিমিটেশন তো রয়েছেই, অবিদ্যা রয়েছে। তবু সাধক সাধিকা শুদ্ধতার পথে যেতে চান, বিদ্যার পথে যেতে চান, জ্ঞানের পথে যেতে চান, শুদ্ধ জ্ঞানের পথে যেতে চান, কারণ তারা আহ, প্রাথমিক শিক্ষাতে অন্তত জানতে পারেন, বুঝতে পারেন যে সেই জ্ঞান দরকার, শুদ্ধ প্রেম দরকার, শুদ্ধ প্রেম জ্ঞান দরকার। তবে দেখা যায় চলতে চলতে দীর্ঘ বা সীমিত বা সীমাবদ্ধ জীবন যেটাই বলি না কেন, কখনো কখনো পরমায়ুকে আমরা দীর্ঘ বলি। যখন সাফল্য, সার্থকতা, পূর্ণতা কম দেখা যায়, তখন মনে হয় জীবনটা অনেক দীর্ঘ। আবার যখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তার দুর্বলতা হোক, সীমাবদ্ধতা হোক, তাকে মনে হয় এ জীবন বড় বেশি কম সময়ের। তো যেভাবেই ভাবি না কেন, তা সবই তো সেই বাধা বিপত্তির মধ্যেই থাকতে হয়, দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। এবং দেখা যায় জ্ঞানের সঙ্গে কম বেশি অজ্ঞান মিশ্রিত হয়ে আছে, বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে, প্রেমের সঙ্গে অপ্রেম মিশ্রিত রয়েছে। তাতে কি হয়, জ্ঞান দূষিত হয়, বিদ্যা দূষিত হয়, প্রেমও, যে যার লক্ষ্য বিশুদ্ধতা, সে আর বিশুদ্ধ থাকতে পারে না। নির্মমভাবেই শরমে মরতে থাকে, লজ্জায় মরতে থাকে, দূষিত হয়েছে বলে সে পিছিয়ে পড়ে। আর
সাধক সাধিক একটা জিনিস তো লক্ষ্য করেনি, সাধনার পথে চলতে গেলে শুদ্ধতার পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন তার প্রাণবোধ যে সংশয়তার সৃষ্টি করে, সেখানে ওই এন্টায়ার সেলফ গিভিং কমে যেতে থাকে। কোথায় যেন মাত্রা খুব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে আমায় যে সব দিতে হবে, পূর্ণতরভাবে উৎসর্গ করতে হবে, নিবেদিত করতে হবে, সেটা হয়ে ওঠে না। ফুললি ওপেন হওয়া হয়ে ওঠে না। ক্লিয়ার হওয়া, শুদ্ধ হওয়া, পবিত্র হওয়া, পিওর হওয়া, এগুলো হয়ে ওঠে না। মা তো এরকম কথা বলে দিয়েছেন না, ওই যে এরকম যে বাক্যটি, যে এন্টায়ার সেলফ গিভিং, ফুললি ওপেন, ক্লিয়ার অ্যান্ড পিওর। কিন্তু আমাদের হয়ে ওঠে কি না সেই প্রাণবোধ, সেই প্রাণ সাধনার সার্থকতা থাকে না বা পূর্ণতা হয়ে ওঠে না বলে আমাদের ওই এন্টায়ার সেলফ গিভিং হয় না। তো প্রাণশক্তির সেই সংশয় সন্দেহ আমাদের ক্রমশ বন্দি করতে থাকে। তার যে গতিবৃত্তির মধ্যে আমাদের জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে কি হয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চলা শুরু হয়েছিল, পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা যেন ক্রমশ দেখা যায় অনেকটা মাত্রা কমতে থাকে। উদ্দেশ্য যেন নিকৃষ্টতার দিকে এগিয়ে যায়। এটা ক্ষেত্র বিশেষে হয়, এবং শ্রী অরবিন্দ সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এই অনুচ্ছেদে। তো ওই যে আমরা দেখেছি কখনো কখনো সামান্যতম দুর্বলতার জন্যেও হতে পারে, পথ চলার বিভিন্ন রকমের ত্রুটি হতে পারে, ক্ষণিক বিরতি দিয়ে পিছন ফিরে দেখতে যাই কতটা এগিয়েছি, এরকম ক্ষেত্রে হয় আমরা অনেক সময় পিছিয়ে পড়ি। তো যে ক্ষেত্রে দিব্য শক্তিগুলোর স্পর্শে আমাদের সার্বিক দেহকোষগুলো বিশুদ্ধ হয়ে ওঠার কথা ছিল, সেগুলো দেখা যায় আহ মলিন হয়ে পড়ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমরা ক্রমশ পাকে পঙ্কে জড়িয়ে পড়ছি ওই যে দিব্য শক্তিগুলোর সঙ্গে। দিব্য শক্তির সংস্পর্শে আমার যে কোষসমূহ বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, সেখানে যে চর্চার প্রয়োজন, যেমন অনুশীলন আমার প্রয়োজন, সেটুকু হয়ে ওঠে না। এমন এমন সঙ্গের সঙ্গে মিশে যাই, যাতে করে যে অনুশীলনের ফলে আমি দিব্য শক্তির স্পর্শে যেতে পারবো, তার চেয়ে তুলনামূলকভাবে এমন এমন শক্তির সঙ্গেও মিলিত হই, মিশ্রণ ঘটে, মেলামেশা করি, যেগুলো আমাদের বিশুদ্ধতাকে ক্রমশ মলিন করে দিতে থাকে। ওই যে কথায় তো আছেই যে অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। আমরা সৎসঙ্গে থাকবো কিনা, আমরা সেই স্বাধ্যায় শিবিরে থাকবো কিনা, আন্তরিকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠচক্রে থাকবো কিনা প্রশ্ন। আমরা তো দেব হতে চাই, কিন্তু কখন যেন ওই যে আমাদের আকৃষ্ট করে, সবই একটা প্রবণতা আছে। দিব্য শক্তি যেমন আমাদের লক্ষ্য, দিব্য যেমন আমাদের লক্ষ্য, ঠিক তেমনি ভাবে অদিব্য শক্তিও আমাদের আকর্ষণ করে, আমাদের মধ্যে বিকৃতি এনে দেয়। আমরা অসুর শক্তির সাধনায়ও কখনো কখনো লিপ্ত হয়ে পড়ি। আসুরিক শক্তি আমাদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি এনে দেয়। তা এর যে মূল তো রয়েছেই, আমাদের মধ্যে রয়েছে সেই তমসাগ্রস্ততা, পিছিয়ে পড়বার একটা মনোভাবও রয়েছে আমাদের মধ্যে। কখনো কখনো আমরা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসি, তাই সুর থেকে অসুর হয়ে পড়া হয় আমাদের। দেহ সাধনা যথাযথ হয় না, প্রাণ সাধনা যথাযথ হয় না, মনসাধনা যথাযথ হয়ে ওঠে না। তাই দেহ সাধনা যখন হবে না, তার প্লাস্টিসিটি কমতে থাকে, নমনীয়তা কমতে থাকে। আহ প্রাণের সাধনা যখন যথাযথভাবে হবে না, তখন ভক্তির জায়গায় অহংকারের মদমত্ততা আসবে, আবেগময়তা আসবে,
তারপরে মনের সাধনায়ও সেই বুদ্ধিবৃত্তির যে শুদ্ধতা সেটা কমতে থাকবে। এমন এমন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই দেহগত প্রাণ, প্রাণগত মন বা মনোগত প্রাণ বা প্রাণগত দেহ, এরকম কিছু অত্যাচারে আমরা অত্যাচারিত হতে থাকি, মিশ্রিত হতে থাকি। দেহের সঙ্গে প্রাণ ঢুকে পড়ে, প্রাণের বোধের সঙ্গে মন ঢুকে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে মনের মধ্যে প্রাণ ঢুকে পড়ে, প্রাণের মধ্যে দেহ ঢুকে পড়ে। ফলে যে এককভাবে, স্বাধীনভাবে, মুক্তভাবে শুদ্ধীকৃত সত্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলার ব্রত নিয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, সেখানে কোথায় যেন অশুদ্ধতা ঢুকে পড়ে। আমাদের মধ্যে আমরা আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে খুব সজাগ হয়ে পড়ি। আ বড্ড বেশি তাই উদ্বেগ আসে। প্রয়োজনকে যখনই আমরা অ্যাচিভ করতে না পারি, যতটুকু আমার প্রয়োজন আছে সেটুকু পাচ্ছি না বলে মনে হয়। ওই যে মনে হওয়ার মধ্যে প্রাণবোধ ঢুকে পড়েছে, তাই উদ্বেগ আসে। বিভিন্ন রকমের দুঃখ যন্ত্রণা আসে। সবকিছুকে কেমন কম বলে মনে হয়। যা চাই তা পাই না, এরকম করে মনে হয়। তাই তো মা বলেছেন না যে পুজো ওই জন্যে প্রতি বছর করতে হয়। একটা পুজো দিয়ে আমরা পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়ে উঠি না। তাই প্রতি বছর আমাদের পুজো করতে হয়। আবার পুজো শেষ হয়ে গেল, আবার আমরা অসুর শক্তিকে আবাহন করে নিজের মধ্যে নিলাম। যে পুজো করে আমরা দেবত্ব শক্তিকে গ্রহণ করেছিলাম তাকে বর্জন করে আবার অসুরকে ডেকে আনছি। তাই প্রতি বছর আমাদের পুজো করতে হয়। মাকে এসে অসুর নিধন করতে হয়। এরকম যে বিষয়গুলো আমরা আরো বেশি, 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 বেশি কমফোর্ট চাই, হুম? আরাম চাই, আরো বেশি শৃঙ্খলিত জীবন চাই, সুখ সুখ চাই। এরকম সেই আস্পৃহাগুলো, যে আস্পৃহা আমাকে দেবময় চেতনার দিকে অভিমুখী করবে, তা না করে কোথায় সেই আস্পৃহা যেন শুধু চাওয়া হয়ে যায়, সেই চাওয়াটুকু বাসনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ফল কি হয়? আমরা একরকম উন্নতি চাই, সেটা পার্থিব উন্নতি, যেটা আধ্যাত্মিক নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের মুক্তি দেয়, তা না করে পার্থিব আরামবোধের চাহিদা চাইতে গিয়ে, বেশি কিছু চাইতে গিয়ে কোথায় যেন আমরা আধ্যাত্মিকতার দিকে পিছিয়ে পড়ি, পার্থিব বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। এই জায়গাগুলো খুব সুন্দর করে এখানে শ্রী অরবিন্দ উল্লেখ করেছেন, অনেক বড় করেই বলেছেন, অনেক বড় করে। আমরা ক্রমে, ক্রমে খুব ভুলবশতই, যেখানে আমাদের জীবনকে শুদ্ধ করতে হবে, আলোকিত করতে হবে, আ আরো দেবময় করতে হবে, সেগুলো করি না। আমরা ভালো করার প্রবণতাকে ক্রমশ ধ্বংস করতে থাকি। তাই নিজেরাই সেই যখন না দেবশক্তিকে গ্রহণ করতে না পারি, তখন বাধ্য হয়ে যেমন ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়, আক্রান্ত হতে হয়। আবার যে সত্তা বেশি দেবময়তার দিকে এগোয়, অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন অসুররাও তাকে কখনো, কখনো ক্রুশবিদ্ধ করেন। তার উদাহরণ তো আমাদের ধর্মীয় ইতিহাস বলে দিচ্ছে। আমরা প্রলুব্ধ হই, আমরা শৃঙ্খলা চাইতে গিয়ে এমন প্রলোভন আসে যাতে নিজেরাই শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ি, বন্দী হয়ে পড়ি। যে মহত্তর শৃঙ্খলা আমাদের প্রয়োজন, তার চেয়ে অমহত্তর শৃঙ্খল দিয়ে আমরা বন্দী হয়ে পড়ি, শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়ি। কেন? কারণ আমরা ওই যে প্রাণের আবেগ দিয়ে সব চলতে চাই, তমসাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এমন, এমন ক্ষেত্র তো দেখা যায়ই, তাই না? আমাদের দরকার কঠোর সংযম, সংযম সাধনার একটা ভীষণ প্রয়োজন আছে। না হলে কি হয় না, যাকে একবার ত্যাগ করেছিলাম সেটি আবার ফিরে, ফিরে আসে। কাকে ত্যাগ করি আমরা সাধারণত? যেগুলো আমাদের আ বাসনাবদ্ধ করে, শ্রী ভগবানের দিক থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের আমরা সংযম সাধনার মধ্য দিয়ে ত্যাগ করি, পরিত্যাগ করি। কিন্তু সেই পরিত্যাগ কার্য যথাযথভাবে হয়ে ওঠে না, কারণ আমাদের কঠোর সংযম সাধনা থাকে না।
ফলে যাকে এক সময় পরিত্যাগ করেছিলাম খারাপ বলে, তাকেই যেন ঘুরে ফিরে গ্রহণ করতে থাকি। তো এইভাবে প্রাণ সংকল্প আমাদের আরো বেশি বিক্ষুব্ধ করে। আমরা বড়জোর কি চাই? আমি শেষ করছি এই কথা দিয়ে যে এই কদিন আগেই খুব প্রিয় একজন আম দেবীগোত্রীয় এক নারী বলছিলেন যে, "আমি এমন মহৎ কিছু করিনি যাতে আমার পুনর্জন্ম হবে না।" কি ভয়ঙ্কর রকমের স্পষ্ট উচ্চারণ তিনি করলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম যে কি করে বলছেন এই কথা? যে আমি এমন কিছু ভালো কাজ এই জীবনে করিনি যাতে আমার পুনর্জন্ম হবে না। মানে পুনর্জন্ম হবে। রবীন সুরের বিখ্যাত কবিতার বইও তো আছে। পুনর্জন্ম চাই। অথচ আমরা যারা সেই বিশুদ্ধতার দিকে পরিপূর্ণভাবে এগোতে পারি না, আমরা বড়জোর চেষ্টা করি কি এমন কিছু প্রথাকে অবলম্বন করে পথ চলতে, অনুশীলন করতে, যাতে কোনো মতে পুনর্জন্ম চাইব না। পুনর্জন্মের নিবৃত্তি চাই আমরা। পুনর্জন্ম আটকাতে চাই। এটা কিভাবে? কিছু, কিছু যোগ সম্প্রদায় তো এখন বিজ্ঞাপন করে ফেলেছেন যে, এতদিন আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেব। এরকম বহুকাল আগেও ছিল, এখনো চলছে। তো তারা বলছেন আর পুনর্জন্ম হবে না। তার মানে এতে আমরা প্রলুব্ধ হচ্ছি, পুনর্জন্ম আমাদের হবে না মানে এই জন্মেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা, দেবত্বকে পেয়ে যাচ্ছি। প্রশ্ন আমাদের এইটা যে আমরা সত্যিই কি তা করছি? যা করলে পুনর্জন্ম হবে না তা যেন যথাযথভাবে করতে পারি। আর তা যদি না করতে পারি, তার হাতেই সমর্পণ করা নিজেকে যে, তুমি যদি আমাকে পুনর্জন্ম দাও, আমি গ্রহণ করব। এ জন্মে যতটুকু আমার পূরিত হয়নি, আগামী জন্মে যেন সেই সত্যকে আমি বরণ করে নিতে পারি। সবাই আনন্দে থাকুন, সুস্থ থাকুন। কারণ অসুস্থতার একটা চরম আক্রমণ আমরা ভীষণভাবে দেখছি একদম। গায়ের কাছে লেগে যাচ্ছে সেই আতঙ্ক, আক্রমণের আতঙ্ক। সবাই যেন ভালো থাকতে পারি। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ। মা শ্রী শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই সান্ধ্য গুগল মিট অধিবেশনের এখানেই ইতি টানছি। আগামী শুক্রবার আবার আমরা এই প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে রাত 8টায় মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।